अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः. ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீய திவ்ய திருவழிகளே சரணம். ஓம் ஓம் ஓம். श्रीशैलेशदया पात्रं देभक्त्यादिगुणार्णवन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाय गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुज युग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरो ब्रह्मतो सदैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये. मातापिता युवतयस्तनया विभूते सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्नाम्. भूतं सरस्य महदाह्वय श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रेण परकारयतीन्द्रमिश्राणिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्. ॐ भगवन्नारायण अभिमतानुरूप स्वरूपरूपगुणविभव ऐश्वर्यशीलादि अनवधिक अतिशय असंख्येय कल्याण गुणगणाम् पद्मवनालयां भगवतीं श्रियं देवीं नित्यानपायिनीं निरवध्यां देवदेव दिव्यमहिषीम् अखिलजगन्मातरम् अस्मन्मातरम् अशरण्यशरण्याम् अनन्यशरणः शरणमहं प्रपद्ये. ध्यानम्. वन्दे पद्मकरां प्रसन्नवदनां सौभाग्यदां भाग्यदां हस्ताभ्याम् अभयप्रदां मणिगणैर्नानाविधैर्भूषितां भक्ताभीष्टफलप्रदां हरिहरब्रह्मादिभिः सेवितां पार्श्वे पङ्कजशङ्खपद्मनिधिभिर्युक्तां सदा शक्तिभिः सरसजनयने सरोजहस्ते सप्रदनां सुगन्धं माल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिगरि प्रसीद मह्यम्. ॐ प्रकृतिं विकृतिं विद्यां सर्वभूतहितप्रदां श्रद्धां विभूतिं सुरभिं नमामि परमात्मिकां. वाचिं पद्मालयां पद्मां शुचिं स्वाहा स्वधां सुधां धन्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं नित्यपुष्टां विभावरीं अदतिन्दीतां वासुभ्यां वसुधारिणे नमामि कमलां कान्तां क्षमां क्षीरोदसम्भवाम्. अनुग्रहपुराणरुद्ध्यां रत्नपरगां अशोकामृतां दीतां लोकशोकविनाशे नमामि धर्मनिलयां करुणां लोकमातरं पद्मप्रियां पद्महस्तां पद्महाक्षीं पद्मसुन्दरीं पद्मोद्भवां पद्ममुखीं पद्मनाभप्रियां रमां पद्ममाराधरां देवीं पद्मिनीं पद्मगन्धिनीं पुण्यगन्धां सुप्रसन्नां प्रसादमुखीं प्रभां नमामि चन्द्रवदनां चन्द्रां चन्द्रसहोदरीं चतुर्भुजां चन्द्ररूपाम् इन्दिराम् इन्दुशीतलाम् आहारजननीं पुष्टिं शिवां शिवकरीं सतीं विमलां विश्वजननीं पुष्टिं दारिद्र्यनाशिनीं प्रीतिपुष्करणीं शान्तां शुक्लमाल्यां रां श्रीं भास्करीं बिल्वनिलयां वरारोहां महेश्वरीं वसुन्धरां वधाराङ्गां हरिणीं हेममालिनीं धनधान्यगणेन सिद्धिं श्रेण सौम्यां शुभप्रदां नृपवे स्मृतानन्दां वरलक्ष्मीं वसुप्रदां शुभां हिरण्यप्राकारां समुद्रतनयां जयां नमामि मङ्गलां देवीं विष्णुवक्षः सरस्वतां
विष्णुपत्नीं प्रसन्नाक्षीं नारायणसमाश्रितां दारिद्र्यध्वंसिनीं देवीं सर्वोपद्रववारिणीं नवदुर्गा महाकाली ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकां त्रिकालज्ञानसम्पन्नां नमामि भुवनेश्वरी लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन् मन्दकटाक्षलब्धविभवद्ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरा त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रिया मातर्नमामि कमले कमलायताक्षि श्रीविष्णुहृत्कमलवासिनि विश्वमातः क्षीरोदजे कमलकोमलगर्भगौरी लक्ष्मी प्रसीद सततं नमतां शरण्ये हरिः ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं चतुर्वर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदवक्त्राद्या पारिषद्या वरस्सतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेर्पौत्रमिकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मर्षये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे ब्रह्मविष्णवे ॐ नमो विष्णवे ब्रह्मविष्णवे श्रीवैशम्पायनोवाच श्रुत्वा धर्मान्यशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरसान्तरं पुनरेवाभ्यभाषत युधिष्ठिरोवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्वन्तः कमत्यन्त प्राप्नुयुर्मानवाः शुभं को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तु जन्मसंसारबन्धनात् श्रीभीष्मोवाच जगत्प्रभं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं सुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोषिता तमेव चार्जयन्नित्यं भक्त्या त्वरिषमव्ययं ध्यायन् सुवन्नमस्यं चेयमानस्तमेव च अनाधिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं सुवन्नित्यं सर्वदुःखादिगो भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभगवद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मो अधिगतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं सवैः अर्चे नरसदा परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्मा परमं यः परायणं पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां यो अव्ययप्रदा यतः सर्वाणि भूतानि भवन्ति आदियुगागमे यस्मिन् च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रस्य वेदव्यासो महान् छन्दो अनुष्ठुप्तदा देवो भगवान् देवकीसुतः अमृतांशोद्भवो बीजं शक्यदेवकी नन्दन सामाश्रयन्तस्य शान्तिद्ये विनिज्यते विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुमहेश्वरम् अनेकरूपदैत्यां तन्नमामि पुरुषोत्तमम् अस्य श्रीः विष्णोः दिव्यसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीः वेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्ठुप्छन्दः श्रीः महाविष्णुपरमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतांशोद्भवो भानुरिति बीजं देवकीनन्दनस्रष्ट इति शक्तिः ऊर्ध्वक्षोभणो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खभृन्नन्दकी चक्रे इति कीलकं शारङ्गधन्वा गदाधर इत्यस्रं
धाङ्गपाणिः अक्षोभ्यति नेत्रं त्रिसामासामगस्साम इति कवचम् आनन्दं परब्रह्म इति योनिः ऋतुः सुदर्शनकाल इति बन्धः श्रीः विश्वरूप इति ध्यानम् श्रीमहाविष्णुकैङ्कर्यरूपे श्रीगोविन्द गोविन्द गोविन्द श्रीमहाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य आद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भारतखण्डे क्रौञ्चद्वीपे रमणकवर्षे ऐन्द्रखण्डे अमेरिकादेशे इलियनाय् प्रदेशे शिकागोनगरतः अस्मत्पूजागृहे भगवद्भागवताचार्यसन्निधौ अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिकप्रभवादि षष्टिसंवत्सराणां मध्ये विश्वावसुनामसंवत्सरे दक्षिणायने हिमवन्तऋतौ पुष्यमासे शुक्लपक्षे दशम्यां तिथौ రేపటి రోజున ఏకాదశి ముక్కోటి ఏకాదశి ప్రత్యేకమైనటువంటి వైకుంఠ ద్వార దర్శనం ఉత్తర ద్వార దర్శనం పరమాత్మ యొక్క దర్శనం అని మనం శ్రీరంగాది పుణ్యక్షేత్రాల్లో అన్నది దశమ్యాం తిథౌ శుభ నక్షత్రే శుభవాసరే रवि सोमवासरे शुभसन्ध्यायां सायं सन्ध्यायां भगवद्भागवताचार्यकैङ्कर्यरूपेण श्रीनिवासरामानुज अन्तर्जातीयप्रवचनगोष्ठी सदस्येभ्य सकुटुम्बस्य क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम् आचन्द्रार्कं वंशाभिवृद्ध्यर्थं मनोऽभिलषितकामनासिद्ध्यर्थं तत्सन्तानप्राप्त्यर्थं तत्सन्तानाभिवृद्ध्यर्थं कल्याणपरम्परासिद्ध्यर्थं राजद्वारे राजगृहे कार्यालये वैद्यालये विद्यालये वृत्तिव्यापारे सर्वतोमुख अभिवृद्धिसिद्ध्यर्थं भगवद्भागवताचार्यकैङ्कर्यभरतसिद्ध्यर्थं सायङ्काले हनुमान् चालीसा युक्ता श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रपारायणम् आचार्यमुखेन कारयिष्ये ध्यानम् क्षीरोधन्वत्प्रदेशे शुचिमणिभिर्सत्तैकते मौक्तिकानां मालादृष्टात्पटिकमणिनिभे मौक्तिकैर्मण्डिताङ्ग शुभ्रैरभ्रैर्दभ्रैर्विरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षे आनन्देन पुण्यात् आदिनडिनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः भूपादौ यस्य नाभिर्वेदसुनिलचन्द्रसूर्योजनेत्रे कर्णाभासाशिरोद्योमुखमिदानो यस्य वासेयमब्धि अन्तस्तं यस्य विश्वं सुरा नरा खगो भोगिगन्धर्वदैत्ये चित्रं रम्यजेतं त्रिभुवनपुरुषं विष्णुमीशं नमामि शान्ताकारं भृगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्गं बृहगौस्तभोद्भाषिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायदाक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौ नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्
हरेः ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः सुशीलपाटूर् वारु जयसमन्नारायण विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतगुद्भावो भूतात्मा విశ్వం విష్ణుర్వషట్కారో వినండి విశ్వం మొదటి వర్షం ఏం చెప్తే రెండో వర్షం మీరు విశ్వం విష్ణుర్వషట్కారో భూత భవ్యభవత్ ప్రభు భూతాత్మా పరమాత్మా చ ముక్తానాం పరమాగతిః అవ్యయ పురుష సాక్షి క్షేత్రజ్ఞో అక్షర ఏవ చ యోగో యోగవిదాం నేత ప్రధాన పురుషేశ్వరః శ్రీమాన్ కేశవ పురుషోత్తమః సర్వశివత్తానుర్భూతాశనిధిరవ్యయः సంభవో భావనో భక్త ప్రభవ ప్రభురీశ్వరః స్వయంభూ శంభురాదిత్య పుష్కరాక్షో మహాస్వనః అనాది నిధనో దాత విధాత దాతురుత్తమః అప్రమేయో వృషీకేశ పద్మనాభో అమరప్రభుః విశ్వకర్మ మనుస్వస్థవిష్టస్థవిరో ధ్రువః అగ్రాహ్య శాశ్వత కృష్ణ లోహితాక్ష ప్రతర్దనః ప్రభుదస్తికబుద్ధామ పవిత్రం మంగళం పరం ఈశాన ప్రాణద ప్రాణో జ్యేష్ఠ శ్రేష్ఠ ప్రజాపతిః హిరణ్యగర్భో భూగర్భో మాధవో మధుసూదనః ఈశ్వరో విక్రమీ ధన్వీ మేధావీ విక్రమక్రమః అనుత్తమో దురాదర్శ కృతజ్ఞ కృతిరాత్మవాన్ సురేశ శరణం శర్మా విశ్వరేతా ప్రజాభవః అహ సంవత్సరో వ్యాళః ప్రత్యయ సర్వదర్శనః అజ సర్వేశ్వర సిద్ధ సిద్ధి సర్వాదిరచ్యుతః వృషా కపిరమేయాత్మ సర్వయోగ వినిశ్రుతః వసుర్వసుమనః సత్య సమాత్మా సంమిత సమః అమోఘ పుండరీకాక్షో వృషకర్మ వృషాకృతిః రుద్రో బహుశిరా బభ్రుర్విశ్వయోని శుచిశ్రవాః అమృత శాశ్వతస్థాణుః వరారోహో మహాతపాః సర్వగ సర్వవిద్భానో విశ్వక్సేనో జనార్దనః వేదో వేద విదవ్యంగో వేదాంగో వేదవికవిః లోకాధ్యక్ష సురాధ్యక్షో ధర్మాధ్యక్ష కృతకృతః చతురాత్మా చతుర్వ్యూహః చతుర్దంశ చతుర్భుజః భ్రాజిష్ణుర్భోజనం భోక్త సహిష్ణుర్జగదాదిజః అనగో విజయో జేత విశ్వయోని పునర్వసుః ఉపేంద్రో వామన ప్రాంసు అమోఘ సుచిరూఢితః అతీంద్ర సంగ్రహ సర్గో ధృతాత్మా నియమో యమః వేద్యో వైద్య సదా యోగి వీరః మాధవో మధుః అతీంద్రియో మహామాయో మహోత్సాహో మహాబలః మహాబుద్ధి మహావీర్యో మహాశక్తి మహాద్యుతిః అనిర్దేశవపు శ్రీమాన్ అమేయాత్మా మహాదిదృత్ మహేశ్వాసో మహీభక్త శ్రీనివాస సదాంగతిః అనిరుద్ధ సురానందో గోవిందో గోవితాంపతిః మరీచి దమనో హంస సుపర్ణో భుజగోత్తమః హిరణ్యనాభసుతపాః పద్మనాభ ప్రజాపతిః అమృత్యు సర్వదృక్సింహ సంధాత సంధిమాన్ శిరః అజో దుర్మర్షణ శాస్త విసృతాత్మా సురారిః గురుద్గురుతమో ధామ సత్య సత్యపరాక్రమః నిమిషో అనిమిషస్రగ్వి వాచస్పతిరుదారధీః అగ్రణీ గ్రహమణే శ్రీమాన్ న్యాయో నేత సమీరిణః
सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रमर्दनः अहः संवर्तको वह्नि अनिलो धरणीधरः सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वश्रुत् विश्वभोग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुः जह्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेय आत्मा विशिष्टशिष्टकृत्सुचिः सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धिद सिद्धि साधनः वृषा हि वृषभो विष्णुर्वृषभर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्त श्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः शिखिविष्टप्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रुद्रस्पष्टाक्षरो मन्त्रः चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशोद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतस्सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो अनरः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदप्रभुः युगादिकृत् युगावर्तो नैकमायो महासनः अदृश्यो अव्यक्तरूप अदृश्यो व्यक्तरूपस्य सहस्रजितानन्तजित् इष्टो अविशिष्टशिष्टेष्टा शिखण्डीनः वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युत प्रसिद्ध प्राण प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानम् अप्रमत्तप्रतिष्ठितः स्कन्द स्कन्दतलो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहस्वानुः आदिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः सूरः अनुकूलस्य तावत्तः पद्मी पद्मनिवेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्षा पद्मगर्भस्य देवभृतो महद्विरुद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुरशरभो भीमा समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवानन्तासनः उद्भवक्षोभणो देवा श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानदो ध्रुवः परद्धि परमस्पष्टः तुष्टपुष्टसुपेक्षणः रामो विरतो मार्गो नयो नयोनयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठपुरुषप्राणप्राणद प्रणवपृदुः हिरण्यगर्भशत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरघोषजः ऋतुः सुदर्शनकारः परमेशी परिग्रहः उग्रसंवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणुप्रमाणं बीजमव्ययम् अद्धो अनद्धो महाकोशो महाभोगो महागणः अनिर्विण्णस्तविष्टो भूधर्मयूपो महामखः नक्षत्रनिर्नक्षत्री क्षमक्षाम समीहनः यज्ञैज्यो महेजस्य कृतसत्त्वं सदाङ्गतिः सर्वदर्शी निवृत्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रत सुमुख सूक्ष्म सुघोषा सुहृद सुहृत् मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापन स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृतो
వత్సలో వత్సలో వత్సీరత్నగర్భో ధనేశ్వరः ధర్మకృత్ ధర్మే సదక్షరమసక్షరం అవిజ్ఞాత సహస్రాంశుః విధాతా కృతలక్షణः గవస్తినేమి సత్వస్తా సింహో భూతమహేశ్వరः ఆదిదేవో మహాదేవో దేవేశో దేవవృద్గురుః ఉత్తరో గోపతిర్గోప్తా జ్ఞానగమ్య పురాతనః శరీరభూత బుద్భోక్త కపీంద్రో భూరి దక్షిణః సోమపో అమృతపర్శో మహాపురుజిత్ పురుషోత్తమః వినయో జయ సత్యసందో దాశార్హ సాత్వతాం పతిః జీవో వినయిత సాక్షి ముకుందో అమిత విక్రమః అంబో నిధిరనంతాత్మా మహోదర్శయో అంతకః అజో మహాయ స్వభావ్యోజిత మిత్ర ప్రమోదనః ఆనందో నందనో నందః సత్యధర్మా త్రివిక్రమః మహర్షి కపిలాచార్య కృతజ్ఞో మేదినీపతిః త్రిపదస్తి దశాధ్యక్షः మహాశృంగः కృతాంతకృత్ మహావరాహో గోవిందః సుషేణ కనకాంగది దుష్యో గభీరో గహనో గుప్తः చక్రగదాధరः వేద స్వాంగో అజిత కృష్ణో దృఢ సంకర్షణో అచ్యుతః వరుణో వారుణో వృక్షः పుష్కరాక్షో మహామనాః భగవాన్ భగహానందీ వనమాలి హలాయుధః ఆదిత్యో జ్యోతిరాదిత్యः సహిష్ణుర్గతి సప్తమः సుధన్వాఖండపరశుర్దారుణో ద్రవిణప్రదః దివిసృక్ సర్వదుగ్వ్యాసో వాచస్పతిరయో నిజः త్రిసామా సామగస్సామ నిర్వాణం భేషజం భిషక్ సన్యాసకృత్యమశాంతో నిష్ఠా శాంతి పరాయణः శుభాంగ శాంతిదస్రష్ట కుముదకువలేశయః గోహితో గోపతిర్గోప్తా వృషభాక్షో వృషప్రియः అనివర్తి నివృత్తాత్మా సంక్షేప్త క్షేమకృష్టివః శ్రీవత్సవక్షా శ్రీవాసः శ్రీపతి శ్రీమతాంబరः శ్రీధర్ శ్రీశः శ్రీనివాసः శ్రీనిధి శ్రీవిభావనः శ్రీధర శ్రీకర శ్రేయः శ్రీమాన్ లోకత్రయాశ్రయः స్వక్షస్వంగ సదానందో నందిర్జ్యోతిర్గణేశ్వరः విజితాత్మా విజయాత్మా సత్కీర్తి చిన్న సంశయः విజయ సర్వతధ్యక్షుగణీశ శాశ్వత స్థిరः భూషయో భూషణో భూతిః విశోకశోకనాశనः అక్షిష్మానక్షిత కుంభో విశుద్ధాత్మా విశోధనः అనిరుద్ధో అప్రతిరథः ప్రద్యుమ్నో అమిత విక్రమः కాలనేమినిః శౌరీ శూర శూరదినేశ్వరः త్రిలోకాత్మా త్రిలోకేశ కేశవకేశిః హరిః కామదేవ కామపాలః కామీకాంతకృతాగమः అనిర్దేశ వపుర్విష్ణుః వీరో అనంతో ధనంజయः బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మకుద్ బ్రహ్మ 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 వివర్ధనः బ్రహ్మవిద్ బ్రాహ్మణో బ్రహ్మీ బ్రహ్మజ్ఞో బ్రాహ్మణ ప్రియः మహాక్రమో మహాకర్మ మహాతేజ మహోరగः మహాక్రతుర్మహాయజ్వా మహాయజ్ఞో మహాహవిః సవ్యస్తవ ప్రియ స్తోత్రం సుధస్తోతారణ ప్రియః పూర్ణః పూరయితా పుణ్యః పుణ్యకీర్తిరనామయः మనోజవర్తి జగరో వసురేత వసుప్రదః వసుప్రదో వాసుదేవో వసుర్వసుమనాహవిః సద్గతి సత్కృతి సత్తా సద్భూతి సత్పరాయణః శూరసేనో యదుశ్రేష్టः సన్నివాసస్సు యామునః భూతావాసో వాసుదేవ
त्वमेव सर्वासु निरयो अनलः दर्पः दर्पदो दुप्तो दुर्धरो अधा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिः अमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः एको नैकः सवः कः किं यत्तत्पदमनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गचन्दनाङ्गदे वीरः विषमशून्यो वृताक्षीरचलच्छलः अमाने मानदो मान्यो लोकस्वामे त्रिलोकदृत सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषो द्युतिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिर्चतुर्बाहो चतुर्व्यूहा चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावः चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभाङ्गो लोकसारङ्गः सुतन्तुः तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भव सुन्दर सुन्दोरत्रनाभ सुलोचनः अर्को वाजसनिशृङ्गी जयन्त सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुः अक्षोभ्या सर्ववागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदकुन्दर कुन्दापर्जन्य पवनो अनिलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञ सर्वतोमुखः सुलभ सुव्रत सिद्धा शत्रुजित् शत्रुतापनः नग्रोधो दुम्बरो अश्वत्थः चाणूरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्ची सप्तजिह्वा सप्तैधा सप्तवाहनः सप्तवाहनः अमूर्त्यनघोचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्सत्तूलो गुणभिर्निर्गुणो महान् अदृतस्वदृतस्वास्यः प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृत्कथितो योगी योगी स सर्वकामदः आश्रमश्रमणक्षाम सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयितादमः अपराजित सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विक सत्यधर्मपरायणः अभिप्राय प्रियारोहः प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुतभुग्विभुः रविर्विरोचन सूर्यः सविता रविलोचनः अनन्तहृतबुद्भोक्ता सुखदो नैकदोग्रजः अनिर्विण्ण सदा मर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिरव्ययः स्वस्ति 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 भुक् स्वस्ति दक्षिणाम् अरौद्रकुण्डली चक्रे विक्रम्योज्जितशासनः शब्दातिगशब्दसहः शिशिरः सर्वरीकरः अक्रूरपेशलो दक्षो दक्षिणाक्षमिणां वरः विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवन पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तश्रीः जितमन्युर्भयापहः चतुरस्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशाम् अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गदः
जननो जनजन्मादिः भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पः सप्रजागरः ऊर्ध्वगः सत्पदाचारः प्राणदः प्रणवप्रणः प्रमाणं प्राणनिलया प्राणधृत्प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविवेकात्मा जन्म मृत्युजरातिगः भूर्भुवः स्वस्वरुत्सारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृत् यज्ञकृत् यज्ञे यज्ञभुक् यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत् यज्ञगुह्यमन्नमन्नाद एव च आत्मयोने स्वयं जातो वैखानः समगायनः देवकी नन्दन स्रष्टा पापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकी चक्रे सारङ्गधन्वागदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः शङ्खभृन्नन्दकी चक्रे सारङ्गधन्वागदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः श्री सर्वप्रहरणायुध ॐ नम इति वनम् वनमाली गदी चरङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायण विष्णुः वासुदेवो अभिरक्षतु वनमाली गदी चरङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायण विष्णुः वासुदेवो अभिरक्षतु गोविन्द हरि गोविन्द गोविन्द हरि गोविन्द ఉత్తర బీజికమ్మ సుశీల పాట పాడేవారు कीर्तनीयश्च केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानामशेषेण प्रकीर्तितं तेजं शृणुयात् नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सौमुत्रे च मानः वेदान्तको ब्राह्मणस्य क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्योदन समृद्धस्यात् शूद्रसुखमवाप्नुयात् धर्मार्धी प्राप्नुयात् धर्ममर्धार्धी च अर्धमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजार्धी चाप्नुयात् प्रजाः भक्तिमान् यशदोत्थाय सुशब्दसमानतः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत् यत् प्राप्नोति विपुलं याति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयप्राप्नोत्यनुत्तमम् न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्य रोगो दुष्मान् बलरूपगुणान्वितः रोगात्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् दयामुच्येत भीतस्तु मुच्येदापन्नापदः दुर्गान्यचितरस्यासु पुरुषपुरुषोत्तमं सुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मत्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनं न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्युजरा व्याधि भयं नैवोपजायते इमं स्तवमदीयान श्रद्धा भक्ति समन्वितः युज्येतात्मसुखक्षान्ति श्रीहृदिस्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभामति भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे दौस्वचन्द्रार्कनक्षत्रं तं दिशो भूर्महोदधिः वासुदेवस्य बीजेन विधृतानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसं जगत्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धि सत्त्वं तेजो बलं धृतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमनामाचारः प्रथमं परिकल्पितः आचार प्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ऋषयः पितरो देवाः महाभूतानि दातवः जङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवं योगो ज्ञानं तथा साङ्ख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च
वेदाशास्त्राणि विज्ञानम् एतत्सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूतं बृहद्भूताननेकशः त्रीन् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः इमं स्तवं भगवतो विष्णुर्व्यासेन कीर्तितं पठेद्यैच्छेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभुमव्ययम् भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् न ते यान्ति पराभवम् ॐ नमः इति अर्जुन उवाच पद्मपत्रविशालाक्ष पद्मनाभसुरोत्तम भक्तानामनुरक्तानां त्राता भव जनार्दन श्रीभगवानुवाच यो मां नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छसि पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः स्तुत एव न संशय ॐ नमः इति व्यासुवाच वासनात् वासुदेवस्य वासिसन्ते जगत्त्रयम् सर्वभूतनिवासोऽस्मि वासुदेव नमोऽस्तु ते श्रीवासुदेव नमोऽस्तु ॐ नमः इति पार्वत्युवाच केनोपायेन लघुना विष्णो नाम सहस्रकम् पठ्यते पंडितै नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम नाम वरानन ॐ नमः इति ब्रह्मोवाच नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः श्रीसहस्रकोटियुगधारिण ॐ नमः इति सञ्जय उवाच यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीः विजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम श्रीभगवानुवाच अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे आर्ता विषण्णा शिथिलाश्च पीताः घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः सङ्कीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखा सुखिनो भवन्ति आर्ता विषण्णा शिथिलाश्च पीताः घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः सङ्कीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखा सुखिनो भवन्ति यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि इति श्रीमहाभारते शतसहस्रिकायां संहितायां वैयासिक्यां अनुशासनिकपर्वणि मोक्षधर्मे श्रीभीष्मयुधिष्ठिरसंवादे श्रीविष्णोः दिव्यसहस्रनाम स्तोत्रं नाम एकोनपञ्चाशाधिकशततमोऽध्यायः सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु अस्मद्गुरुभ्यो नमः శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. ఇక హనుమాన్ చాలీసా మా సుశీల పటూరి వారే అందిస్తారు. बुद्धिबलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगत अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत् श्रीगुरुचरणसरोजरजा निजमनमुकुरसुधारि वर्णौ रघुवरविमलयश द्योदायकफलचारि बुद्धिहीनतनुजानीकै सुमिरौ पवनकुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिरुलोक उजागर रामदूता तुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केश नाद वज्र ध्वजा विराजय कांदे मूंज जने भूषा शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर समारे रामचंद्र के काज सवार लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षिवर लाए रघुपति कहने बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस्र वदन तुमरो यश गावै सकल श्रीपति कंठ लगावै कनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहिताई यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सकै कहा तुम उपकार सुग्रीवै कीन राम मिलाय रजपद दिन तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जान युग सहस्र योजन पर भानु लीलो ताई मधुर फल जान प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही जल दिलांगी गई अचर जनाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते राम दुआरे तुम रखवारे हो तना आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को रसन आपन तेज समारो आपै तीनों लोकांकते कांपै भूत पिशाच निकट नहीं आवै महावीर जप नाम सुनावै नाशै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावै मन क्रम वचन ध्यान जोड़ावै सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साज और मनोरथ जो कोई लावै तासु अमित जीवन फल पावै चारों युग परताप तुम्हारा प्रसिद्ध जगत बुझियार साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दासा सवर दीन जानकी मात राम रसायन तुम्हारे पासा सादर मम रघुपति के दास तुम्हारे भजन राम को पावै जन्म जन्म के दुख बिसरावै अंत काल रघुपति पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट हटै मिटै सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतवार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जयनाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकटहरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभूप राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जय राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, आज की आनंद की जय, हनुमान चालीसा हिंदी जन्मा सुशीला पाठ परिवार की जय।
మా గోదమ్మ గారికి ఇక ఈరోజు మనం అందరం కూడా ఏదో కొంచెం సేపు చెప్పుకుందాము. మామూలుగా ఈ తిరుప్పావైతార పాసురముల అర్థాలు మనం ఈ చంద్రమాసం అయిన తర్వాతనే వివరంగా చెప్పుకుంటే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే రేపటి రోజు నుంచి మనం రేపు ముక్కోడి ఏకాదశి, వైకుంఠ ఏకాదశి, రేపటి నుండి 11 రోజులు, ప్రతిరోజు 11 మార్లు ఏకాదశ దిన, ఏకాదశ పర్యాయ శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్ర పారాయణే. అంటే మనకి 108 టైమ్స్ విష్ణు సహస్రనామం చెప్పడం కోసం, నిజంగా అలా చదివితే 121 టైమ్స్ అవుతుంది. అయినా సరే 108 టైమ్స్ మనం చెప్పడం కోసమని ఒక్కసారిగా చదవడం కాకుండా ప్రతిరోజు 11 మార్లు చొప్పున నాన్ స్టాప్ 11 సార్లు 11 రోజులు. మా సుశీల పాటూరు వారు మాకు హామీ ఇచ్చారు, వారు ఉంటారు. ఉమామహేశ్వర బాబు రోజుకు ఒక మాల చదవడానికి ఇప్పుడు నిత్యము ఉంటారు. ఇలాగ మనకి సుమహీల కుకిరాల వాళ్ళకి కూడా మనం ఈ వార్త చెప్తాము. ఇటు మనకి జయశ్రీమన్నారాయణ ఎవర్రా, ఎవరు జయశ్రీమన్నారాయణ? శ్రీదేవి గారా? జయశ్రీమన్నారాయణ అమ్మ సుమా రామంజదాసి. సుమా అమ్మ సుమా రామంజదాసి సుమా. జయహో జయహో అమ్మ, అదే అంటున్నా మన అందరము. అందుకని ఏకాదశితో ప్రారంభించి నిజంగా తిరుపతిలో అయితే సరిగ్గా 11 రోజులు అక్కడ ఎంతో వైభవంగా ప్రతిరోజు కూడా వైకుంఠ ఏకాదశికి కావాల్సిన విధంగాను అదృష్టం కొలిది ఆ వైకుంఠ ఏకాదశిని వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ జనవరి 8వ తారీఖు దాకా కొనసాగిస్తున్నారు. అంటే ఉత్తర ద్వార దర్శనాన్ని మనకి అక్కడికి. కానీ మనం ఏమిటంటే ఈ వైకుంఠ ఏకాదశి, ముక్కోటి ఏకాదశి దీని యొక్క ప్రత్యేకత మనకి అందరికీ నిజంగా మన గోష్ఠిలో నిరంతరము విదితమే కనుక మనం సుమారుగా మనకి కూడా జనవరి 9వ తారీఖు వరకు అవుతుంది. 9 నాటికి మనకి పూర్తి అవుతుంది, 11 రోజులు అవుతుంది ఇవాళకి. సో ఆ విధంగా మనం చదవడానికి ఇటు మా సుమ వచ్చి అందుకున్నారు అంటే ఆనందంగా ఉంది లేదు తల్లి సుమ. అలాగా ఇటు మన రాధారాణి, తూపూరు వారు, జయశ్రీ, గిడాంబి వాడు వీళ్ళంతా నిత్యము గోష్ఠి. అయితే ఇందులో మన గోష్ఠిలో ఉన్న సౌలభ్యం ఏమిటంటే అందరూ మొదటి నుంచి చివరి దాకా ఉండవలసిన అవసరం లేదు. ఎవరికి కార్యక్రమాలు కాదు దీనిలో వీళ్ళలోనే ఎప్పుడు అనుకుంటే అప్పుడు వచ్చి ఒక్కమారు విష్ణు సహస్రనామం చదివి వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళ పనుల్లోకి వాళ్ళు వెళ్ళిపోవచ్చు అన్నమాట. అందుకని మా పిల్లలకి అదే చెప్తాను. ఇటు శ్రీనివాస్ ఆచార్యుల వారికి, అటు చిరంజీవి సింహాల్ బాబుకి, ఇంకెవరెవరు చదువుతా ఉంటే వాళ్ళకి అందరికీ కూడా వచ్చి చదవడం, చదివేసేసి వెళ్ళిపోవడం. అందుకని సాధారణంగా మాకు ముందు కావాలి, మాకు తర్వాత కావాలి అనేట ప్రశ్నే లేదు. ఎవరికి ఎప్పుడు అవకాశం ఉందంటే వాళ్ళు వచ్చి చదువుకోవడమే. జై శ్రీమన్నారాయణ. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. ఆల్వా సుమ. ఇప్పుడు మరి సుమ కనిపించారు అంటే మరి దశమి అయితేనేమిటి ఏకాదశి ఒక పాట అందించండి సుమ. ఉంది అవకాశం? రండి. ఏమో రేపటి సంగతి మనకు తెలియదు, ఇవాళ ముందు అందించేస్తే. శేషపానుపుమీద శ్రీ విష్ణుమూర్తితో కొలువైన శ్రీ లక్ష్మి కోటి దండాలు. శేషపానుపుమీద శ్రీ విష్ణుమూర్తితో కొలువైన శ్రీ లక్ష్మి కోటి దండాలు. కొలువైన శ్రీ లక్ష్మి శతకోటి దండాలు. రతనాల వాకిళ్ళ ముత్యాల మొక్కులతో పసుపు గడపలు నీకు ఘన స్వాగతము. రతనాల వాకిళ్ళ ముత్యాల మొక్కులతో పసుపు గడపలు నీకు ఘన స్వాగతము.
పద్మరేఖలతోటి నీవు పాదమెడితే దారిద్ర్య చీకటులు తెలవారవా. నిండు కలశముపై నువ్వు వెలసిల్లినావంటే సిరులన్నీ చిగురించి విరబూయవా. నిండు కలశముపై నువ్వు వెలసిల్లినావంటే సిరులన్నీ చిగురించి విరబూయవా. శేషపానుపు మీద శ్రీ విష్ణుమూర్తితో కొలువైన శ్రీ లక్ష్మి కోటి దండాలు. ధనలక్ష్మిగా ఇంట తిరగాడుతుంటే బ్రతుకంత వెన్నెలగా వెదజల్లదా. సంతాన సౌభాగ్యమందించినావంటే గృహమంత స్వర్గాన్ని మరిపించదా. సంతాన సౌభాగ్యమందించినావంటే గృహమంత స్వర్గాన్ని మరిపించదా. వీరలక్ష్మిగా నీవు ఎదలోన నీవుంటే విజయాలు చేకూరి కీర్తించవా. వీరలక్ష్మిగా నీవు ఎదలోన నీవుంటే విజయాలు చేకూరి కీర్తించవా. అష్టలక్ష్మిగా నీవు ఇంటింట నిలచిన జగమంత మురిపాన పులకించదా. అష్టలక్ష్మిగా నీవు ఇంటింట నిలచిన జగమంత మురిపాన పులకించదా. శేషపానపు మీద శ్రీ విష్ణుమూర్తితో కొలువైన శ్రీ లక్ష్మి కోటి దండాలు. కొలువైన శ్రీ లక్ష్మి శతకోటి దండాలు. కొలువైన శ్రీ లక్ష్మి శతకోటి దండాలు. జయ హో అమ్మా, జయ హో, జయ జయ హో. ఎన్నాళ్ళ తర్వాత శతకోటి దండాలు అని ఎంతో చక్కగా ప్రేమతో భాగవతులు అందరి తరఫున కూడా శతకోటి దండాలు తల్లి మహాలక్ష్మికి అంది ఐశ్వర్యాలు, ఆనందాలు, సుఖాలు, సంతోషాలు అందరికీ పంచిపెట్టారు. ఇక ఇవాళ ఇంకా 30, రేపు 31, ఏళ్ళసరికి మళ్ళీ 2026 నూతన సంవత్సరంలోకి మనం అడుగు పెడుతున్నాం. అయితే సాధారణంగా అంటారు అదేమిటండి మన సంవత్సరాలు అయితే మనం చెప్పుకుంటాం కానీ ఆంగ్ల నూతన సంవత్సరం మన జీవితంలో ముడిపడి ఉంటుంది. ప్రతి చోట ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ మనం డేట్ రాయాలి అంటే ఏం రాస్తాం, 2026 అనేటటువంటి. అందుకనే ఆ 2026ని పూజ చేస్తూ మనం ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలు, ఆనందాలు, సుఖ సంతోషాలు కలగాలని కోరుతూ మనం ప్రార్థిద్దాం. ఇక ఈ ధనుర్మాసంలోని మనకి పాట దొరికింది, అందుకు ఆనందం అమ్మ సుమ, చాలా సంతోషం. సకల సన్మంగళాన్ని భవంతు. సుశీలమ్మ గారు, ఎన్నో పాసురం వరకు మనం పాసురం చెప్పుకున్నాం. మనం 13వ పాసురానికి అర్థం చెప్పుకున్నాం కదా. ఎందుకంటే ఎంతో శ్రద్ధాభక్తులతో వింటున్నటువంటి వారు ఉమామహేశ్వర బాబు ఎంతో ఇవి చెప్తున్నప్పుడు ఎలా ఉంటున్నారు. 13వ పాసురానికి మనం అర్థం చెప్పుకున్నాం, గుర్తుందా మీకు? 13 సాంఖ్యతాలు వివరాలు కూడా బోల్డ్ సేపు మేము ఉపాఖ్యానం దేవుడు ఇస్తూ ఈరోజు మనం 14, 15 చెప్పుకుంటాము. ఆ తర్వాత ఎప్పుడెప్పుడు పరమాత్మ అనుగ్రహిస్తే అది. ఇక సుశీల పాటూరి గారు 14 పాసురం చదివితే 14వ పాసురం అర్థం చెప్తాం, 15వ పాసురం అందిస్తే 15వ పాసురం కూడా చెప్తాం. సుమహేలుకి అందరూ సమయం ఉందన్నా సుమహేలు కూడా అందించవచ్చు, ఎవరికి సమయం ఉంటే వాళ్ళు. ఏంటో రెడీయా, సిద్ధమా? ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. శ్రీమతి உங்கள் புலிக்குலை தோட்டத்துவாவில் 14 உங்கள் புலக்கே கோபுரத்துவாயில் உங்கள் புழை கடை தோட்டத்து வாவியில் செங்கல் வீர் வாயினுக்கின் அம்பல் வாய் கூம்பினகான் செங்கல் பாடி சூழை வெண்பல் தவத்தவர் தங்கள் திருக்கோயில் செங்கெடுவான் போகினார். எங்களை முன்னம் எஜுப்புவான் வாய் பேசும்
நங்காய் ஜுந்திராய் நானாதாய் நாவுடையாய் தங்கடு சக்கரமேந்தும் தடக்கையன் பங்கை கண்ணானை பாடேலோ ரெம்பாவாய். ఆండాళ్ దివ్య తిరువడిగలే శరణం. అద్భుతంగా అందించారమ్మా సుశీల పాటూరి వారు. దీనిలోనే ఈ పాసురానికి ముందుగా అర్థం చెప్పుకొని అప్పుడు పాసురానికి ముందు వెనక ఉన్నటువంటి ఉపోద్ఘాతాలు కూడా అందుకుందాం. దీనిలోనే మనందరికీ తెలిసిందే, అయినా సరే స్వామి చేయగలిగిన అంటే చేయటానికి గోపిక ఇక్కడ కృష్ణ పరమాత్మ అసలు ఈ ఈ వ్రతానికి ఏమని పేరు? స్నానముల వ్రతము అని పేరు. ఎక్కడికైనా నదులకు వెళ్ళడం కానీ, చెరువుల దగ్గరికి వెళ్ళడం కానీ, లేదా సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళి స్నానాలు చేయడం కానీ కనిపించిందా? మరి స్నానాల పండుగ అంటారు ఏమిటండి? మార్గశిర మాసం వచ్చిందండి, మార్గాళి అంటే స్నానాల పండుగ. మాకు ఇప్పటికీ చిన్నప్పుడు గుర్తులు ఎలా ఉండిపోతాయో. సుమారుగా 14-15 వయసులోనే అప్పుడు మాకు మేము విశాఖపట్నంలో ఉండేవాళ్ళం. విశాఖపట్నంలోనే 8వ క్లాస్ వరకే ఇంటి పక్కనే ఉందన్నమాట. ఇక మా నాన్నగారికి ఏమో ఆడపిల్లని సమానంగా చదివించాలని వారికి ఉండేది. సరే, ఎలా చదివించాలంటే 9వ క్లాసు నుంచి చదివించాలంటే బస్సు ఎక్కి ఎంతో దూరం క్వీన్ మేరీ అని అనుకుంటా, క్వీన్స్ మేరీ, ఆ క్వీన్ మేరీ అని ఆ స్కూల్లో చదవాలంటే మాకు అదొకటే దగ్గరలో. ఆ బస్సు ఎక్కేసరికి నాకు ఇలా బస్సు ఎక్కాను, బస్సు దిగకుండానే వాంతి అయిపోయింది. మా నాన్నగారు కంగారు పడ్డారు. ఏమిటంటే తల తిరుగుతోంది నాన్న, ఏం చేయను, బస్సు ఎక్కితే నాకు తల తిరుగుతోంది నాన్న. అంతే. ఆ బస్సులు ఎక్కకుండానే బస్సు స్టాండ్ దగ్గర నిలబడ్డా కూడా అక్కడ మీకు అందరికీ తెలుసు అనుకుంటా, విశాఖపట్నంలో చౌల్ట్రీ అంటాం, అంటే 4 కూడలు ఇస్తాం. అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఇటు నుంచి ఒక బస్సు, అటు నుంచి ఒక బస్సు. నేను ఎంత ఆశ్చర్యపోతున్నాను. ఈ రోజుల్లో నీకు అమెరికాలోని ఓరే బాబరే నేనేనా, అదే వ్యక్తినేనా అనిపిస్తుంది. ఎంత మార్పు. అంతే. కాస్త 4 బస్సులు ఇటు అటు వెళ్ళేసరికి నాకు వెంటనే కళ్ళు తిరిగిపోతూ బాబోయ్ వాంతి చేసుకునేదాన్ని. మా నాన్నగారు కంగారు పడ్డారు. దీన్నేమో పెద్ద చదువులు చదివించాలనుకుంటే ఇదేమో బస్సు కూడా ఎక్కలేదే, ఏం చేయాలా అనుకున్నారు. భగవంతుడు ఏదో ఒక ఉపాయం పెడుతూ ఉంటాడు కదా. నాకు జీవితంలో అన్నిటికన్నా బెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది లైఫ్ ఏమిటంటే మమ్మల్ని ఏమనో ఆ సమయంలోనే మా అమ్మమ్మ గారి దగ్గర పెట్టి చదివించారు. అమ్మమ్మ గారు టెక్కలి శ్రీకాకుళం. అక్కడ ఉండి మా అమ్మాయి బస్సు లేదు, ఎక్కడానికి వీలు కాదు. అల్లుడు మామూలుగా ఒప్పుకోరు కదా ఎక్కడికి అలా వెళ్ళడం. అయినా సరే మా నాన్నగారు వెళ్ళి మా అమ్మాయిని అక్కడ చదివిస్తూ ఉంటే వాళ్ళ పరమానందం. కూతురు మనవరాలు ఉంటుంది ఆ వీళ్ళ దగ్గర ఉంటాను. ఇంకా నాకు చెప్పలేనంత ఆనందం. అంటే అక్కడేమిటి, నడిచి వెళ్ళి స్కూల్కి నడిచి రావడమే అంతే, బస్సులు ఏమి ఎక్కక్కర్లా. ఇవన్నీ చదివేటప్పటికి అప్పుడు ఎంత వయసు నాకు 14-15 అని గుర్తు, 8-9 క్లాసుల్లో. అంత చిన్నప్పుడు ఏమేమి ముద్రలు పడిపోతాయో మన మనస్సులో అవి చిరస్థాయిగా ఉంటాయి. మీకైనా అందరికీ కూడా అది. అయితే ఆ సమయంలోని ధనుర్మాసం వచ్చేది. ఎక్కడ చదువుకుంటే ఎక్కడ ప్రతి 4 ఏళ్ళు ఉన్నాను అక్కడ. 9th, 10th, 11th, 12th అని ఉండేది అప్పుడు రోజుల్లో. ఇంటర్మీడియట్ అని కాకుండా 12th అని ఉంటే ధనుర్మాసం వచ్చేది. నాకే అప్పటికిప్పటికే గుర్తు. స్నానాల పండుగ అనగానే ఇవన్నీ గుర్తొచ్చాయి నాకు వెంటనే. అంటే ధనుర్మాసం వచ్చేటప్పటికి సుమారుగా 4-4:30 మమ్మల్ని అందరినీ లేపేశారు పిల్లల్ని. అదేమిటి బాబు అనుకుని చలి అవి విపరీతంగాను. అంటే రండి వేడి పొంగల్ దొరుకుతుంది మీకు. ఇంటి పక్కనే లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవాలయం. వేడి పొంగల్ అయితే అట్రాక్షన్ కదా. మరి వేడి పొంగల్ చేతిలో దొరుకుతుంది. ముందు రండి స్నానం చేయాలి. ముందర నూతికి తీసుకెళ్ళిపోయి ఎంత ముసలావిడ మా అమ్మమ్మ గారు నూతిలో చేత వేసి తోడి డబాల్ మా అమ్మాయి పోసేసేవారు. అంతే గబాలన చల్ల నీళ్ళు అంతే. 2 చేతులు పోసే ఇటోటి ఈ భుజం తెలిసిందా ఆ భుజం తెలిసిందా ఆయనకి వెళ్ళిపోండి అనేవారు అనమాట. నాకు ఆ పరుగులు పెట్టి చూసుకొని వెంటనే పరుగులు పెట్టి
ఎందుకు ఇదంతాను ఆ వేడి వేడి పొంగల్ ప్రసాదం పొందడం కోసం అన్నమాట. అలాగా చిన్నప్పుడు వాళ్ళు చేసినటువంటి ఆ ప్రత్యేకత జీవితంలోనే అనుకుంటాం. అదే నేను మామూలుగా అయితే చన్నీళ్ళు దగ్గరికి వెళ్ళడం భయం. మా పార్థసారథి గారు అయితే చన్నీళ్ళే పోసుకుంటారు. ఆయన వేడి నీళ్ళు ఎప్పుడూ ముట్టుకోవడం కూడా మేము చూడాల. వేడి నీళ్ళు ఎంత షవర్ ఉండేది, వేడి వేడి హాట్ వాటర్ ఉండేది. చన్నీళ్ళే ఒక ప్రత్యేకత వారి జీవితం అంతా. మా మామగారు అంతే, పంపు కిందనే ఏకంగా కూర్చుండిపోయేవారు నెల్లూరులో. నాకైతే చన్నీళ్ళు అంటే దగ్గరికి వెళ్ళడం అంటే భయం. నేను వేడి నీళ్ళే పోసుకుంటా. అలాంటి దాన్ని చన్నీళ్ళు చిన్నప్పుడు ఎలా పోసేసింది, పోసి వెళ్ళి పొంగల్ అని చెప్పేవాడు. అలాగా ఈ స్నానాల పండగకి ప్రత్యేకముగా తల్లి గోదాదేవి మన అందరి కోసము కూడా అన్నమాట. అసలు స్నానం అంటే ఏమిటో తెలుసా? పెద్దయ్యాక ఇప్పుడు తెలుస్తుంది. దాని తాలూకు రహస్యము సారభూతమైనటువంటి ఏమిటి? భగవంతుని గుణగణ మనం అనేటటువంటి స్నానం. భగవంతుని యొక్క రూప గుణ ఐశ్వర్య అన్నీ కూడా మనం అలా తలుచుకొని అభ్యంగన స్నానం చేశామా అన్నట్టుగా. మన వాళ్ళు చూడండి, ఎవరైనా సాహిత్యకారులు వచ్చారంటే జల్లు పడిందా మీ మీద అనేవారు. జల్లు పడ్డం ఏమిటి అనేది అనుకునేదాన్ని నేను. అదే మరి సాహిత్య తుంపర్లు పడ్డాయా మీ మీద అనేవారు. అంటే సాహిత్యంలో వారందరూ కూడా ఒక ఏకధాటిగా మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆ ధాటికి మన మనస్సు తెలియకుండానే వశమైపోతుందిట. అలా ఇది మనందరికీ కూడా ఈ స్నానాల పండుగ అంటే ఏమిటని చెప్పుకున్నాం? భగవంతుని గుణానువర్ణన. ఇది గోదాదేవి అనునిత్యము మనకు అందించింది. పరమాత్మని ఎట్లా సేవించాలి, పరమాత్మని ప్రార్థించడం అందరికీ ప్రార్థించాలని ఉంటుంది, పరమాత్మ అనుగ్రహం పొందాలని ఉంటుంది. కానీ ఎట్లా ప్రార్థిస్తే పరమాత్మ మనకు అనుకూలుడై ఉంటాడు, ఇవన్నీ కూడా ఈ తిరుప్పావైలో చక్కగా రహస్యంగా అందించిందనమాట. ఇక ఈ 14వ పాసురంలో ఏముంటుంది? అంటే పరిపూర్ణురాలా అంటే ఈ దీనిలో అండి స్నానం చేయడానికని గోపికల్ని గోపికలు అందరినీ కూడా రేపేటప్పుడు అక్కడ వచ్చి అందరికీ చెప్తుంది. ఏమని చెప్తుంది? ముందుగా అక్కడ ఉన్నటువంటి గోపికని మేలుకొల్పుతోంది. ఏముంటున్నది? ఓ పరిపూర్ణురాలా అంటుంది ముందర. ఓ పరిపూర్ణురాలా. అసలు ఇది ఒకటి గోదాదేవి దగ్గర మనం గమనించాలి. అవతల వాళ్ళతో పనులు కావాలి అంటే మంచి మాటలతోనే చక్కగా దాన్ని మనం సానుకూల్యముగా అంటాం. ఓ పరిపూర్ణురాలా అంటూ ఇదేమిటిది? పెరటి తోటలలోనే దిగుడు బావి, ఇదంతా పల్లె వాతావరణం చెప్తున్నాం కదా. పెరట్లోనే దిగుడు బావిలోనే ఎర్ర తామరలు వికసించాయి అంటుంది. నల్ల కలువలు ముడుచుకుపోయాయి. ఎప్పుడు నా కలువలు ముడుచుకుంటాయి, ఎప్పుడు తామరలు వికసిస్తాయి మీకు అందరికీ తెలుసు. సూర్యోదయం అయింది అంటే తామరలు వికసిస్తాయి, చంద్రోదయం అయింది అంటే కలువలు వికసిస్తాయి, చంద్రోదయం పూర్తి అయిపోయిందంటే ముగులిస్తాయి అన్నమాట. అలాగా నల్ల తామరలు అదేంటిది, ఆ తామరలు ఏమోనో వికసిస్తున్నాయి ఎర్ర తామరలు, ఇక నల్ల కలువలు ఏమోనో ముడుచుకుపోతున్నాయి అని చెప్పింది అనమాట. దీనికి లేమ్మా లే అంటే రాత్రి అయిపోయింది, చీకటి వదిలేసింది, ఇక తెల్లవారు సూర్యోదయం అయింది, వెలుగు పడుతోంది ఒంటి మీద, లేమ్మా అంటున్నారు అన్నమాట. అంతే అంతతో చెప్పాగారా? ఎర్రని కాషాయ వస్త్రాలు ధరించినటువంటి వాడు, కాషాయ వస్త్రాలని ధరించి, కాషాయ వస్త్రాలు ధరించేవాడు ఎవరండి అంటే సన్యాసులు. సన్యాసులు సాత్విక ఆహారం తింటారు, ఇదో తెలుసుకోగలగాలి మనం. సన్యాసులు అందరూ కూడా సాత్విక ఆహారం, మనమైతే తామసికమైనటువంటి ఆహారాలు తింటాం కనుక పళ్ళు ఎంత తోముకున్నా మళ్ళీ కష్టమే అవి. కానీ వాళ్ళు తింటారు కనుక వాళ్ళ పళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా చక్కగా దగదగాయమానంగా మెరుస్తూ ఉంటాయి. అది కూడా తల్లి గోదాదేవి గమనించి కాషాయ వస్త్రాలు ధరించారు,
తెల్లనితో కూడి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. ఏ విధమైన ఇదో మనలో అయితే ఈ రోజుల్లో పళ్ళు పైకి కనిపిస్తూ ఉండాలని మన వాళ్ళు ఒక నవ్వు నవ్వితే పళ్ళు వరుస అంతా కూడా బయట కనబడాలన్నమాట. అంటే మా పళ్ళు ఎంతో అందంగా ఉన్నా మగాని సన్యాసులు వాళ్ళు అందుకు కాదు, వాళ్ళు సాత్విక సంపన్నులు కనుక వాళ్ళు అనునిత్యము కూడా భగవద్ ఆరాధనలోనే ఉంటారు, వైరాగ్యంతోనే ఉంటారు, తినేది సాత్విక ఆహారం కనుక వాళ్ళ పళ్ళు వరస తెల్లగా పరిశుభ్రంగా ఉంటుంది అని తల్లి గోదాదేవి మనకి తెలియజేస్తుంది అన్నమాట. అటువంటి తెల్లని పళ్ళు వరస కలిగి వైరాగ్యంతో కూడినటువంటి వాళ్ళు సన్యాసులు అంటుందన్నమాట. ఆ సన్యాసులు తమ అందరిది ఒకటే ఆలయం కాదు, వేరు వేరు ఆలయాల్లో వాళ్ళ ఆరాధన అంటే మొదలు ప్రారంభించడం కోసమని వాళ్ళు అక్కడికి వెళుతున్నారు. లేమ్మా లే అంటున్నారు. అంటే మనకి తెలియాలి, దేవాలయానికి మొట్టమొదటిగా వెళ్ళి తలుపులు తీసేవాళ్ళు అక్కడ ఉన్నటువంటి మనం మామూలుగా ఏమంటాము దేవాలయాల్లో ఉన్నటువంటి దాన్ని ఏమంటారు పూజారులు. ఇది అలాగే ఇక్కడ ఈ యాత్ర వీళ్ళు సన్యాసులు వెళ్ళి అక్కడ చేస్తున్నారు. మమ్మల్ని ముందునే మేలుకొచ్చి లేపమని ఏమిటి అంటే అడుగుతున్నాను అన్నమాట. నువ్వు అంటే ఈ పడుకున్న గోపిక చాలా గొప్పది. ఈ పడుకున్న గోపిక కొంచెం ఎలా చెప్పాలి అహంభావి అంటూ ఉంటాను సరే. అహంభావంతోనే ఏముంటుంది, నేనే అందరికన్నా ముందు లేస్తాను, లేచి మిమ్మల్ని అందరినీ లేపుతాను అని ముందు రోజు చెప్పి మరీ పడుకుని అంటుంది అనమాట. వీళ్ళు అంటున్నారు, మమ్మల్ని నువ్వు ముందుగా లేచి మేలుకొని వచ్చి లేపుతానని పలికావు కదా, మరి చూసావు, మరి మర్చిపోయావా అంటున్నారు అన్నమాట. అంటే మామూలు ఒక మాట ఇచ్చి ఆ మాట నిలబెట్టుకోలేకపోతే దాన్ని ఏమంటారు, లజ్జా విహీనురారా అంటారు. అంటే నీకు సిగ్గు లేదా, ఒక మాట ఇచ్చి ఆ మాటని నాకు తీసుకోలేదా, నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోలేదా అంట. లే అంటారు. అంటే మీకు బాగా మాటలు నేర్పగలవాళ్ళే మీరు అంటుంది అన్నమాట. నన్ను ఏవో మాటలు అంటున్నారు మీరు అంటే ఇంకా ఇప్పుడు బయట ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అమ్మాయి లేచి రావడం లేదు, కబుర్లు చెప్తోంది కానీ. అందుకని శంఖము చక్రము అన్నీ కూడా ధరించినటువంటి వాడు, ఆజానుబాహుడైనటువంటి వాడు, పుండరీకాక్షుడు ఆయన. అంటే మహిమని మేము గానం చేస్తున్నాం. ఆజానుబాహుడైనటువంటి వాడు శంఖ చక్ర గదాపాణి ద్వారకా నిలయాచ్యుత గోవింద పుండరీకాక్ష రక్షమాం సరిలాగతం అని ద్రౌపదిట ఒక్క మారు పిలిచిందిట. అంతే, ఒక్క మారు పిలుపుకే ఎక్కడైనా ఎక్కడో ద్వారకలో ఉన్నాడు. ఇక్కడ ద్రౌపదికి వచ్చిన ఆపదని అక్కడి నుంచి రక్షణ ఇచ్చాడు. కృష్ణుడు రాలా, కృష్ణుడి యొక్క నామమే రక్షించింది. కృష్ణ అంటే చాలుట. కృష్ణ అనరాధ మరొకసారి కృష్ణ అనరాధ. కృష్ణ అంటే కష్టము తొలగును, కృష్ణ అంటే కష్టము తొలగును అంటారు. రామ అనరాధ మరొకసారి రామ అనరాధ. రామ అంటే రాధిక పాపము, రామ అంటే రాధిక పాపము. ఇలాగ మనకి కృష్ణ అనమన్నా రామ అనమన్నా వాటన్నిటిలోనే ఉండే సారభూతమైనటువంటి విషయాలు చెప్పేవారు. ఇలాగా ఈ గోపికలతోని ఈ బయట ఉన్నటువంటి గోపికలందరూ కూడా అంటుంటే ఆ లోపల గోపిక అంటుంది, మీరు చాలా మంచి మాట నేర్పగలవాళ్ళే, సరే అంటున్నారు. అప్పుడు ఏమంటున్నారు బయట ఉన్న వాళ్ళు, నిద్ర లేవడానికి శంఖము చక్రము ధరించినటువంటి వాడు, ఆజానుబాహుడు,
ఎందుకని ఇవన్నీ చెప్తున్నారు? శంఖము చక్రము ధరించి ఆజానుభావుడు అనడం ఆ కృష్ణుణ్ణే తను మనసంతా నింపుకొని ఆ కృష్ణుణ్ణి గుండె అంటే హృదయం అంతా నింపుకొని లేవడం లేదు కదా. ఆ కృష్ణుడితో పాటు నువ్వుతో పాటు మేము కూడా ఆ కృష్ణుడిని అనుభవించేటట్టుగా అందరం కలిసి వెళ్దాం, లేచిరా అమ్మా అని అంటున్నారు అన్నమాట. శంఖం చక్రం అన్నీ కూడా ధరించినటువంటి వాడు, ఆజానుబాహుడైనటువంటి వాడు పుండరీకాక్షుడు. పుండరీకాక్షుడు అంటే పుండరీకముల వంటి అక్షి అంటే కన్నులు గలవాడు, విశాలమైనటువంటి నేత్రములు కలవాడు అంటే విప్పారినటువంటి పుండరీకములు అంటే మనకి చెప్పాలంటే తామర పువ్వులు. పుండరీకముల వంటి అక్షరాలు అంటే బాగా విప్పారినటువంటి, అందులోకి కూడా తామర పువ్వులు ఇప్పుడిప్పుడే చెప్పుకున్నాం. సూర్యుడిని చూడగానే వికసిస్తాయి కదా. పరమాత్మ నామం ఎక్కడైనా వినబడితే చాలుట, ఈ పుండరీకాక్షుడి యొక్క నామం వినబడితే చాలుట ఆ భక్తులు విప్పారినటువంటి నేత్రములు కలవారుగా ఆ పరమాత్మ దర్శించుకుంటారని పుండరీకాక్షుని మహిమ గానం చేస్తున్నాం. లేచిరా అమ్మా అంటున్నారు అన్నమాట ఇక్కడికి. ఇదేమిటిది? ఇది 14వ పాసురంలోనే ఉన్నటువంటి ఇది. ఉంగెల్పుడెక్కుడై తోటెత్తువావియల్. ఇది సుమత అవుతారా? ఇప్పుడు ఇందాక సుశీల అందించారు పాసురం. అందరి యొక్క పాసురము ఎవరు వారి నాలుక మీద చెప్పండి. செங்கன் பாடி குறை வெம்பல் தவத்தவால் தங்கள் திருக்கோயில் செங்குடுவான் போகினார். எங்களை முன்னம் வாயப்பவான் வாய் பேசும் நங்காய் எழுந்திராய் நானாதாய் நா உடையாய் செங்கொடு சக்கரமேந்தும் தளக்கையன் பங்கைய கண்ணானை పాడేలురంబావాయ్. చాలా బాగా చదివారమ్మా. సుశీలమ్మ గారు చక్కగా చదివారు. ఇటు మా సుమా బాగా చదివారు. ఇందులో అసలు ఈ 14వ పాసురంలో అసలు రహస్యం అంతా ఏమిటి? నేనే అందరికన్నా ముందుగా లేస్తాను, లేచి మిమ్మల్ని అందరినీ నిద్ర లేపుతాను అని బీరములు పలికింది అంటాం కదా. అలాగే అటువంటి ఒక గోపికని లేపడం అన్నమాట 14వ పాసురంలో. ఆమె వీరందరి సంఘంలోని బాగా సంపన్నురాలు. అంటే సంపన్నురాలు అనడంలోనే బాగా 10 మందిని తన అధీనంలో తీసుకుని నడిపించగలిగినటువంటి శక్తి కలదు ఆవిడ అనమాట. అందుకని తన పూర్ణ అనుభవం చేత ఒళ్ళు మర్చిపోతే అనుభవం చేత ఒళ్ళు మర్చిపోయింది. తాను చేసిన ప్రతిజ్ఞ కూడా విస్మరించేసింది. ఇక ఇతర గోపిక అందరూ కూడా మేలుకొల్పడానికి వచ్చారు అక్కడికి. వచ్చినప్పుడు తన ఇంటిలోనే వాళ్ళు కమ్మి పట్టుకొని ఉన్నారు ఇక్కడ. అందుకని ఈమె ఇంటిలో ఒక పెద్ద తోట ఉందట. ఈ మహా ఐశ్వర్యవంతురాలు కదా ఈ పడుకున్నటువంటి గోపిక. పెద్ద తోట ఉంటే ఆ తోట పెరటి వైపున ఉన్నటువంటి తోటలోనే అక్కడ దిగుడు బావి అంటారు. లోపలగా మెట్లుంటూ బావి ఉండేది. ఆ బావి ఉంటారు, దిగుడు బావి ఉంటుంది. ఆ దిగుడు బావిలోనే తామర పువ్వులు, కలువ పువ్వులు ఉన్నాయన్నమాట. సరే ఆమె అక్కడ కూర్చుండే అంటే తన్మయంతోనే అనుభవిస్తూ అంటే ఇతరములన్నిటినీ కూడా మరిచిపోయి ఉన్నదన్నమాట. అటువంటి స్థితిలో ఉన్న గోపికనే నిజానికి ఆ దిగుడు బావి దగ్గర తన్మయంతోనే కూర్చుని ఉండిపోయింది. నిద్రపోవడం కాదు ఈ దాసుల ఈ గోపిక. ఇది ప్రత్యేక చెప్తారు. అంటే లేచి ఉండి కూర్చుని ఆ ప్రకృతి వాతావరణం తన్మయం అయిపోయి అట్లాగే మైమరిసిపోయి ఉన్నటువంటి ఆ గోపికని లే అని అంటున్నారు అన్నమాట. ఇందులో కొన్ని విషయాలన్నీ కూడా యథార్థ జ్ఞానము అని అంటాము, అలాంటివన్నీ కూడా వాటి చెప్తారు. అంటే ఇంద్రియాల చేత విషయములు అనుభవించబడడం వలన కలిగినటువంటి జ్ఞానము ప్రత్యక్ష జ్ఞానము అంటాం. అది
అంటే ఇంద్రియాలు అందులో కంటితో ఒక వస్తువు యొక్క రూపాన్ని చూస్తాం. కంటితో ఒక వస్తువు యొక్క రూపాన్ని చూస్తాం. చెవితో ఒక విషయ శబ్దాన్ని వింటాం. ముక్కుతో వాసన చూస్తాం. శరీరంతో తాకి తెలుసుకుంటాం కదా. ఇక నాలుక ఆ పదార్థాల యొక్క రుచిని తెలుసుకుంటూ ఉంటుంది. ఇవి ప్రత్యక్ష ప్రమాణములు, ప్రత్యక్ష జ్ఞానములు అన్నాం. కానీ ఒకప్పుడు ఇంద్రియానికి ఆ విషయములతో సంబంధం లేకపోయినా కార్యకారణముల వలన ఉండే ఒక నియమితమైనటువంటి సంబంధం ఒకటి ఉంటుందన్నమాట. కార్యాన్ని చూసి కారణాన్ని మనం గ్రహిస్తూ ఉంటాం. పొగ చూస్తాం, మనం నిప్పు చూడం. పొగ చూడగానే ఎత్ర ధూమ తత్ర వహ్ని అంటారు సంస్కృతంలో. మరి అంటే ఏంటర్థం? దీనిని అనుమాన జ్ఞానము అంటాం. దాన్ని అనుమానం అంటే ఏదో వాళ్ళ మీద వీళ్ళ మీద అనుమానాలు ఉండడం కాదు. అనుమానం అంటే ఏదో చెప్పుకున్నాం, ఇన్ఫరెన్స్. ఈ అనుమాన జ్ఞానం వల్ల వాళ్ళు నిజానికి వహ్ని అంటే నిప్పు కనబడదు వాళ్ళకి, ఎక్కడ మంట ఎక్కడ కనబడదు, కానీ పొగ కనబడుతోంది. పొగ ఉన్నప్పుడు నిప్పు ఉండి తీరుతుంది. నిప్పు లేని చోట పొగ ఉండదు అని ఈ సంబంధమును తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళు నిప్పును చూడకపోయినా అక్కడ ఉంది అని గ్రహిస్తారు. అది అనుమాన జ్ఞానము అన్నారు. అలాగా అప్పుడు వాడి మాటల చేత తాను చూడకపోయినా కూడా ఒక వస్తువుల గురించినటువంటి జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉండడానికి శబ్ద జ్ఞానము అంటారు. ఆ తర్వాతది ఇంకొకటి ఆప్తవాక్యమే ప్రమాణము. ఆప్తవాక్యము అంటే ఆప్తులు అంటే బాగా జ్ఞానం కలిగినటువంటి వాళ్ళు, విషయం తెలిసినటువంటి వాళ్ళు అన్నమాట. దాన్ని ఆప్త జ్ఞానం ప్రమాణము అంటాం. అంటే ఇక్కడ భ్రమ ప్రయాసాలు ఇవన్నీ కూడా లేక మన మేలు కోరి మనకు ఎవరైనా బాగా వాళ్ళ మీద విశ్వాసం మనకు ఉంటుంది. వాళ్ళు పలికినటువంటి పలుకు మనం విశ్వసిస్తాం, నమ్ముతాం అన్నమాట. అలాగా ఈ లోకంలో ప్రమాదాలు లేనటువంటి ఎవరు ఉంటాయా అంటే అంచేత సర్వజ్ఞుడైనటువంటి సర్వేశ్వరును వాని అనుగ్రహం చేత విశదతమైనటువంటి జ్ఞానము పొందినటువంటి మహాపురుషులని ఆప్తులు అంటాం అన్నమాట. వారి నుండి వచ్చినటువంటి దాన్ని ఆప్త జ్ఞానం ప్రమాణం అని. ఇలా స్మృతులు ఇవన్నీ కూడా ప్రమాణములు అన్నమాట. ఈ మూడు ప్రమాణాలను అంగీకరించని వారు, అంగీకరించిన వాడు కాదు వీడు. అయితే ఈ మూడింటిని అంగీకరిస్తూ కేవలము ప్రత్యక్ష ప్రమాణాన్నే స్వీకరిస్తారు మరికొంతమంది. అంటే నాస్తికులు అంటాం మనం, చార్వాకులు. ప్రత్యక్షాన్ని అనుమానాన్ని కూడా ప్రమాణంగా అంగీకరించే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇంకా మరికొందరు బౌద్ధులు ఉన్నారు. ఇలా ఒక్కొక్క వాళ్ళు వేదాంతులైన చేత, వేదాంత అన్నమాట, వేదాంత అవ్వడం చేత ప్రత్యక్షాన్ని అనుమానాన్ని శబ్దముతో వచ్చిన జ్ఞానాన్ని కూడా స్వీకరిస్తోంది. తెల్లవారుజామున అనేటటువంటి చెప్పగానే జ్ఞానోదయమైనది అని ఇది తెలుసుకుంటోంది. తెల్లవారుజామున గుర్తులు ఏమిటి అని తెలుసుకుని తాము చూసిన వాటిని, ఊహించినటువంటి వాటిని కూడా ఇంతకుముందు వాళ్ళందరూ చెప్పారు. ఈ పాసురంలోనే తనకు అంటే గోపి ఏం చేస్తోంది ఈ పాసురంలోనే మాటతో ఉండేటటువంటి దాన్ని కూడా ప్రమాణముగా స్వీకరిస్తూ, వాళ్ళు మాట్లాడే మాటల్లోనే ప్రమాణాన్ని స్వీకరిస్తోంది అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఎటువంటివి కనుక మనకి విశదంగా అంటే వివరముగా తెలుస్తాం. శాస్త్రానికి విరుద్ధముగా అంటే కానీ లేక
ప్రత్యక్షము అనుమానము కూడా గ్రహింపదగినవే అనే వీరి యొక్క సిద్ధాంతం అన్నమాట. సరే, అంచేత ఈ పాసురంలోనే 3 ప్రమాణాల చేత కూడా తెల్లవారింది అని గుర్తించడానికి చక్కగా తల్లి గోదాదేవి అన్ని విధాలుగా అందించింది. ఇంకా వివరాలు ఎన్నో ఉన్నాయి, అవి మనం మరి 15వ పాసురాన్ని సుశీలమ్మ గారు సుమహీల గారు ఇద్దరు కూడాను. ముందు సుశీల 15వ పాసురం. ఇవాళ ఎన్నో రోజుల ఇవాళ ఎన్నో పాసురం తెద్దాం పొద్దున్న సుశీల గారు. 15 దండి మా సుశీల పాటు తెల్లవారినే వస్తారు. எல்லே இளங்கியே என்ன முரங்குதியோ சில்லே சில்லேன் நல்லே ஏன் நங்கை மீர் போதருகின்றேன் வல்லை உன் கட்டுரைகள் பண்டேயுன் வாயுரிதம் வல்லீர்கள் நீங்களே நானேதான் ஆயிடுகா வல்லை நீ போதாய் உனக்கென்ன வேறுடையை எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் பொன்னிக்கொள் வல்லானை கொன்னானை மாத்தாரை மாத்தளிக்க வல்லானை మాయనై పాడేలో రెంబావాయ్. ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి 15వ పాసురంలోనే ఏముంటుంది? లోపల ఉన్నటువంటి గోపికని బయట గోపికలు కూడా సంవాద రూపముగా సంవాదం, వాళ్ళు ఒకటి అడుగుతూ ఉంటే వీళ్ళొకటి చెప్తున్నారు, వీళ్ళొకటి అడుగుతుంటే ఆవిడ ఏదో సమాధానం చెప్తున్నారు అనమాట. ఇందులోనే ఆ బయట గోపికలు ఏమంటున్నారు? ఓ లేత చిలుక వంటిదానా, చిలుకతో చెప్తున్నారు అన్నమాట. చిలుక వంటిదాన్న కంఠం బాగా మంచి మాధుర్యం ఉంది నీ కంఠంలో అంటున్నారు అన్నమాట బయట ఉన్నటువంటి గోపికలు. అలాగే ఇంకా కూడా నిద్రపోతున్నావా, లే 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 అదేమిటిది అని అంటూ ఉంటే లోపల ఉన్నటువంటి గోపిక ఏముంటుంది? వాళ్ళు అంటే పూర్ణులైనటువంటి వారా? పూర్ణులు అంటే మీకు అన్నీ తెలిసినట్టే ఉంది, అన్నీ తెలిసిన వాళ్ళు కదా పరిపూర్ణులు. మీరు పూర్ణులైనటువంటి ఓ గోపికల్లారా, నాకు చికా కలిగేటట్లుగా ఎందుకు లేపుతున్నారు నన్ను? జిల్లుమని పొద్దున్నే జిల్లుమని అంటే పెద్ద శబ్దం చేస్తున్నారు ఎందుకు? నేనే వస్తున్నాను అంటుందన్నమాట లోపల ఉన్న గోపిక. ఈ బయట ఉన్నటువంటి గోపికలు ఏం చేస్తున్నారు? నువ్వు చాలా నేర్పగలదానివి, నీ మాటల్లోనే ఆ నైపుణ్యము, నీ మాటల్లో మళ్ళీ మధ్యలో కాఠిన్యము, మేము ఇంతకు ముందే తెలుసు, నీ గురించి మాకు తెలుసు అంటే వెంటనే కొంతమంది అలాగా సమాధానం చెబుతుంటారు, పెళ్ళు అని చెప్తారు. వాళ్ళు నిజంగా చెడ్డవాళ్ళు కారు, వాళ్ళ మనస్సు ఎప్పుడు కూడా మంచిగా ఉన్నా కానీ నీ గురించి మాకు తెలుసులే అంటున్నారు బయట ఉన్నటువంటి గోపికలు. మళ్ళీ లోపల గోపిక ఏముంటుంది? మీరు చాలా నేర్పుగలవాళ్ళు, సరే నేను కఠినంగానే మాట్లాడేదాన్ని అన్నారు కదా అంటే అనండి, పడ్డవాళ్ళు చెడ్డవాళ్ళు కారులే అంటారు కదా మన వాళ్ళు. అలాగా నేను కఠినంగానే మాట్లాడేదాన్ని, పోనండి నేనే కఠినురాలని ఒప్పుకుంటున్నాను అంటోంది లోపల ఉన్న గోపిక. ఈ బయట ఉన్న గోపికలు ఏమంటున్నారు? నీకు ఈ ప్రత్యేకత ఏమిటి? నువ్వు అంటే ఏకాంతముగా ఉండడం ఏమిటి? నువ్వు వేరుగాను మాతో పాటు కలిసి కృష్ణ అనుభవాన్ని పొందకుండా నువ్వు ఎందుకని అని ఏకాంతంగా ఉండడం ఏమిటి? నువ్వు వేగంగా నిద్ర లేచినావు మాతో పాటు కలిసి నవ్వడానికి రా అంటున్నారు. అంటే లోపల ఉన్న గోపిక ఉంటుంది అనమాట. అందరు గోపికలు వచ్చారా అని అడుగుతుంది. ఇంకా లేచి రాకుండా అందరు గోపికలు వచ్చారా అని అడుగుతుంది. అప్పుడు బయట ఉన్న గోపికలు ఏమంటున్నారు? వచ్చారు, నువ్వే వచ్చి లెక్కించుకో, పోందెన్నెక్కలు అంటున్నారు కదా. అవునవును వచ్చేసారు, పోందెన్నెక్కలు అంటే నువ్వే లెక్క పెట్టుకో, వాళ్ళందరినీ లెక్క పెట్టుకో అనేటటువంటి దానిలో మనకి పెద్ద పూర్వపు రోజుల్లో, ఇప్పటి రోజుల్లో ఏమో తెలియదు కానీ పూర్వపు రోజు భుజం మీద చెయ్యి వేసి ఇగో ఈవిడ వచ్చింది అక్కడ మళ్ళీ ఇంకొకరు భుజం మీద అంటే భుజం మీద చెయ్య వెయ్యడం అనేటటువంటిది ఏమిటి? స్పర్శ. ఆ స్పర్శతోనే మనకి సన్నిహితత్వం కూడా ఏర్పడుతుంది.
నువ్వే వచ్చి లెక్క పెట్టుకో అంటున్నారు బయట ఉన్నటువంటి గోపికలు అన్నమాట. అంటే అప్పుడు లోపల ఉన్న గోపిక ఏముంటుంది, సరే నేనే రమ్మన్నారు కదా, వస్తే ఏం చేయాలిరా, నేను వస్తే ఏం చేయాలి అంటోంది అనమాట. అప్పుడు ఈ బయట ఉన్నటువంటి గోపికలందరూ కూడా ఏమంటున్నారు, బలిష్టమైనటువంటి కులయాపీడము అనేటటువంటి ఏనుగుని సంహరించినటువంటి వాడు, శత్రువుల దర్పమంతా కూడా అణచినటువంటి వాడు, మాయావి అయినటువంటి అంటే ఆశ్చర్య గుణ చేష్టుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడిని కీర్తించి శ్రీకృష్ణుడిని మనం దర్శించుకుందాం రామ్మ లే అంటున్నారు అన్నమాట. శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యొక్క దర్శనము దర్శనము మనం చేద్దాం, అందుకు లేచిరా. సుమహిళ రండ్రా తల్లి, మీ పాసురంతోనే గోష్ఠి ముగిద్దాం. జయశ్రీ எள்ளே இளங்கிளியே இன்னம் உறங்குதியோ செல்லேன்றாயை என்மின் நங்கை மீர் போதற்கின்னே வல்லை உன் கட்டுரைகள் பண்டேயுன் வாயறிதும் வள்ளீர்கள் நீங்களே நானேதான் நாயுடுக ஒல்லை நீ போதாய் உனக்கென்ன வேறுடையை எல்லாரும் போந்தார் போந்தெண்ணிக்கொள் வல்லானை கொன்னானை மாட்டாரை மாட்டழிக்க வல்லானை మాయనై పాడేలోరం బావాయ్. చాలా బాగా చదివారమ్మా. ఈ ప్రత్యేకమైన పాసురాల్లో గోదాదేవి మనకి చెప్తుంది, మనం అప్పుడప్పుడు ఏం చేస్తాం, తప్పు చేస్తాం కానీ ఒప్పుకొందుకి సిద్ధపడాం. అది తప్పైనా కూడా ఒప్పైనా కూడా దాన్ని సరే నానేదాన్ ఆయుడుగా అంటుంది అనమాట. వళ్ళీర్గల్ లేగలే నానేదాన్ ఆయుడుగా అంటే సరే మీరు అంటున్నారు కదా, నాదే తప్పు, నేను ఒప్పుకుంటున్నాను అంటుందన్నమాట. అంటే ఏమిటి, మామూలుగా పొగరబోతుగా మాట్లాడేటటువంటి సహజమైనటువంటిది ఈ గోపిక అని చెప్తూనే ఉంది ఒక పక్క నుంచి. అయినా కూడా చేసిన తప్పును ఒప్పుకోగలగడం అనేటటువంటిది కూడా అది చాలా గొప్ప విషయము అనేటువంటిది తల్లి గోదాదేవి ఎట్లాగ మనకి నిజ జీవితంలోనే అప్పుడప్పుడు దాటేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. కానీ కాదు సుమండి, చేసిన దాన్ని ఒప్పుకొని దానిలోంచి మనకి విషయాలన్నీ కూడా అది ఈ చిరుపావైలో చెప్తుంది. నానేదా నాయుడుగా ఒళ్ళని పోదాయి ఉనక్కన్న వేరుడైమై. దీనిలో అంటే ఎల్లే అని మొదలవుతుంది. ఎల్లే అంటే ఈ ఇరంగిళియే అని, ఇరంగిళి అంటే లేత చిలక అని అర్థం అన్నమాట. చిలక ఇన్నం అంటే ఇంకా కూడా ఉరంగుదియో అంటున్నారు. అంటే ఉరంగుదియో ఇంకా నిద్రపోతున్నావా అంటున్నారు. అంటే లోపల ఉన్న గోపిక వెంటనే ఏముంటుంది, నంగయ్య బాగా వస్తున్నాయి, పూర్ణురాలో మీరందరూ బాగా మాటలంతా బాగా తెలిసిన వాళ్ళే అంటుంది అనమాట. చిల్లేన్ మీన్ అంటారు, ఉట్టుకొని జిల్లు అంటూ పొద్దున చూడండి. మనం ప్రాతకాలంలో ఎవరినైనా సుప్రభాత సేవ అనండి, ఆ సమయంలోనే మనం లేపేటప్పుడు అతి నెమ్మదిగా లేపాలి అనేటువంటి నియమం కదా. అందుకే ఇది కూడా చెప్తోంది కదా, జిల్లు అన్నాడు, ఎందుకైనా కేకలు వేస్తున్నా లేపుతారేమిటి. అది నాకు ఎప్పుడు గుర్తొస్తుందంటే మా పార్థసారథి గారు చాలా సున్నితమైనటువంటి తత్వము, మాట కూడా ఆయనది బాగా సున్నితం. నాది కొంచెం కరుటుదనం, నాది కొంచెం కంఠము మాట కూడా కొంచెం ఒత్తు ఉంటుంది. ఉంటే రే ఎందుకు పొద్దున దెబ్బలాడుతున్నట్టే లేపుతున్నావేమిటి పిల్లల్ని అనేవారు. అయ్యో పిల్లల్ని దెబ్బలాడటం ఏమిటి, చెప్పాలి పిల్లల్ని. అంతేగాని అదే అంటే నాకు నువ్వు అంటే నా మాట తీరే కొంచెం గట్టిగా ఉండడంతోనే అలా కాదు. మధ్యాహ్నం నీ మాట తీరు నువ్వు ఎంత గట్టిగా మాట్లాడినా పట్టించుకో, ప్రాతకాలంలో చాలా నెమ్మదిగా ఉండాలి అని. అది ఇప్పుడు మనకి తల్లి
గోదాదేవి చెప్పినట్టుగా ఎందుకు ఇలా జల్లు జల్లు జిల్లు జిల్లుమని అరవకండి అంటుందన్నమాట గోపిక. ఇలాగా మనందరికీ చాలా విషయాలు నిత్య జీవితంలో తెలిసినవే, వాటిని మళ్ళీ గుర్తు చేస్తుంది తల్లి గోదాదేవి. ఎలా మనం ప్రశాంతమైనటువంటి వాతావరణంలో ఉండగలము అని. ఇక రేపటి రోజున 16వ పాసురంకి వస్తాము. సుమహిళ మీకు కూడా పొద్దున పూట ఒక మన 6:30 అంటే మీకు ఎంత అవుతుంది, న్యూయార్క్ 7:30, సుశీలమ్మ గారికి 7:30, సుశీలమ్మ గారు కూడా 7:30 కదమ్మా. అంటే మాకు చికాగో వాళ్ళు మాకేమో 6:30కే. అంటే మండే టు ఫ్రైడే 6:30 పెట్టుకున్నాము. సాటర్డే సండే అంటే సెలవు కనుక 7 గంటలు అనమాట. కానీ 6:30 అన్నా ఒక 10 నిమిషాలు అటు ఇటు ఆలస్యం అయినా ఏం తప్పులేదు. మీరు అప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే ముందరిగా కేశవనామాలు, తర్వాత కృష్ణ అష్టోత్తరము, తర్వాత గోదా అష్టోత్తరము, ఈ అష్టోత్తరాలు 2 చెప్పి ఒక శనివారం అయితే వెంకటేశ్వర అష్టోత్తరం కూడా చెబుతున్నాము. మామూలుగా నిత్యము కృష్ణ అష్టోత్తరం, గోదా అష్టోత్తరం అయ్యాక నైవేద్యం చెప్పేసేసి అప్పుడు సేవాకాలంలోకి వస్తాం. సేవాకాలం తిరుపల్లని చెప్పకూడదు. ఇదంతా ఓన్లీ తిరుపల్లి ఎడిచి చెప్తాము. తిరుపల్లి ఎడిచి అయిన తర్వాత మనకి తిరుప్పావని మున్నులు చెబితే పిన్నులు మీరందరూ కూడా అంటారు మరి. అలా అందుకు రండి మా సుశీలమ్మ గారికి తోడు కావాలి కదా మరి. అందుకు అవకాశం ఉన్న వాళ్ళందరూ రండి. అనలేకపోయినా వినవచ్చు. వినడం కూడా అంత గొప్పదేను. అది జై శ్రీమన్న. మంగళం శ్రీ కురుక్షేత్రే రక్షాక్షోణి విహారిణే పార్థసారథిరూపాయ గీతాచార్యాయ మంగళం. మళ్ళీ మరోసారి చెబుతున్నాం. రేపటి నుండి రేపు ముక్కోటి ఏకాదశి, వైకుంఠ ఏకాదశి. ఏకాదశి అంటే 11వ రోజు మన చాంద్రమానంలో. అందుకని రేపటి నుండి ఏకాదశ దిన ఏకాదశ పర్యాయ శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం 11 మార్లు విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రాన్ని 11 రోజులు అందించాలి అని ఎన్నోసార్లు మన గోష్ఠి భాగవతులు అందించారు అలాగా. అందుకని ఈసారి కూడా అందించేందుకు ఎవరెవరికి అవకాశం ఉంటే వాడు ఎన్నెన్ని మార్లు చదువుతామంటే అన్నెన్ని మార్లు వాడికి అవకాశం ఉంటుంది కూడాను. జై శ్రీమన్నారాయణ. ఓం భారద్వాజ కుల అమృతౌధి విధో ఆచార్యపీఠే స్థితో శ్రీనివాస రామానుజార్య గురో ఆప్తాగమాంతద్వయం తత్పాదార్చనధారకం మనుమణిధ్యానోల్లసన్మానసం రామకృష్ణమాచార్యమస్మద్గురుం అహం భజే పార్థసారథిం గీతాచార్యమస్మద్గురుం అహం భజే వెంకటాచార్య స్వామినమస్మద్గురుం అహం భజే శ్రీమన్నారాయణాచార్యమస్మద్గురుం అహం భజే శ్రీనివాస రామానుజాచార్యం అస్మద్గురుం అహం భజే. సర్వే భవంతు సుఖినః, సర్వే సంతు నిరామయా, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు, మా కచ్చిత్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. జై శ్రీమన్నారాయణ.